Hello friends, how are you? Today's we meet for our Gujarat board lecture. In this lecture, we have to completed our last theory of the chapter 1. Because in the previous lecture we already studied about our last topic is application of the Gauss law. 3 applications for the infinitely long wire, charged wire, for infinitely long plane charge sheet, and third is field due to uniformly charged thin spherical cell. We already completed the 2 applications for the long wire when we have to define the sum of the charge long wire. At that time, from the wire at r distance, what is the electric field? E is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 r. Then it is the application from the Gauss law. We have to find out the electric field. Lambda is upon 2 pi epsilon 0 r. Done. After that we have to define the infinitely long charge plane sheet electric field. E is equal to sigma upon 2 epsilon 0. It is the uniformly long charge plane sheet. For the long wire, it is the defines. For the long wire, it is one dimension. So for this long wire equation, we have to define lambda because linear charge density. Plane sheet, for the plane sheet, it is in 2-dimensional system. For the 2-dimensional system, electric field due to this plane sheet E is equal to sigma upon epsilon 0 to epsilon 0. It means sigma means surface charge density for the 2 dimensions of system. Sigma is equal to Q upon A, lambda is equal to Q upon L, and third rho is equal to Q upon V. We know very well charge distribution of the system. Then હવે તમને યાદ જ છે ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધી સિસ્ટમ છે શું. હિયર વી હેવ ટુ ડિફાઇન અવર લાસ્ટ થિયરી, field due to uniformly charged thin spherical cell by using of the Gauss law and flux equation. પહેલેથી જ કહી દઉં છું તમને, ફ્લક્સના 2 ઇક્વેશન છે. phi is equal to E delta S cos theta and second equation phi is equal to Q upon epsilon 0. On the behalf of, by using of these 2 equation, we have to solve this theory and find out the equation. Done. આ બે ઇક્વેશન પહેલા આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરી પછી આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરી પછી આ બેને કમ્પેર કરી દઈશ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સેમ છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડને કમ્પેર કરીશ એટલે ફાઇનલી મને ઇક્વેશન મળશે. આપણી થિયરી આ જ રીતના છે. લાસ્ટ 3 થિયરી ઇન શોર્ટ આપણે આની પહેલાંની જે 2 થિયરી કમ્પ્લીટ કરી, લોંગ વાયર એન્ડ પ્લેન શીટ, એની અંદર આ જ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી કરી હતી. ડન. સો આમાં પણ આ જ વસ્તુ કરવાના છીએ. સો હિયર we have to consider, let sigma is the uniformly surface charge density of the thin spherical cell of radius r. Here is the thin spherical cell of radius r. The field at a point P, outside or inside, બે જગ્યાએ find out કરવું છે. What is the field outside the spherical cell and what is the field inside the spherical cell, બે આપણે find out કરવું છે. So first of all, field outside this cell. Chalo done. Here we have to consider the one r radius spherical cell. From this spherical side outward side we have to consider the P point. At this point what is the electric field? Find out karu cha. So find out the electric field at a point P. We have to define the some Gaussian surface, spherical Gaussian surface. Gaussian surface imaginary હોય. જ્યાં પણ તમારે field find out કરવું હોય ને, if you want to find out the field, you have to consider the Gaussian surface. એક Gaussian surface consider કરી લ્યો ત્યાં જેવી Gaussian surface consider કરી લેશો ને એટલે ત્યાંથી છો ને by using of the flux તમે electric field find out કરી શકશો. Here surface charge density is sigma on this sheet, on this cell, and we have to consider at a point P, around the point P we have to find out the one Gaussian surface, imaginary Gaussian surface. જ્યાં પણ ફિલ્ડ અહીંયા P point હોત ને, અહીંયા ફોર એન એક્ઝામ્પલ અહીંયા P point હોત તો અહીંયા આપણે Gaussian surface find out કરત. Gaussian surface radius is small r
cell radius is capital R. To calculate the E at a point E, we take the Gaussian surface to be a sphere of radius R. Gaussian surface કીધી મેં, એની રેડિયસ કેટલી છે સ્મોલ આર, વિથ ધી સેન્ટર ઓ એન્ડ પાસિંગ થ્રુ પી. પીમાંથી પાસ આવવું જોઈએ ને, કારણ કે એટ એ પી પોઈન્ટ તો આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ ઈચ પોઈન્ટ ઓફ ધી ગોસિયન સરફેસ. આ ગોસિયન સરફેસના કોઈ પણ પોઈન્ટ કન્સિડર કરો, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ છે ને પોઝિટિવ ચાર્જ સ્ફિયર છે, પોઝિટિવ ચાર્જ સેલ છે. સો ઇટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ઓલવેઝ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન એન્ડ રેડિયલી ફ્રોમ ધી સ્ફિયર. કોઈ પણ ચાર્જ છે એટ એની પોઈન્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી સરફેસ એન્ડ આઉટવર્ડ ફ્રોમ ધી સરફેસ. અહીંયા છે ને પરપેન્ડિક્યુલર હશે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, આ કન્સિડર કરી લેજો. સો હિયર ઇઝ ધી ગોસિયન સરફેસ, ધેરફોર ધ સેમ મેગ્નિટ્યુડ ઇઝ એલોંગ ધી રેડિયસ વેક્ટર ઓફ ઈચ પોઈન્ટ. અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ લ્યો, અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ લ્યો, અહીંથી આ ડિસ્ટન્સ લ્યો, આ બધા આ ડિસ્ટન્સ જ થાય ને, કારણ કે સ્ફિયર છે. Because of these spheres, radius is remains same, so that's why each and every point on this Gaussian surface magnitude of electric field remains same. Done? આટલી વસ્તુ મગજમાં ઉતરી ગઈ? ચલો કાંઈ વાંધો નહીં. ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લઈ. ફ્લક્સ પાસિંગ થ્રુ ધીસ Gaussian surface, ઇક્વેશન ઇઝ E delta S cos theta. ચાલો ડન. થીટા ઇઝ ધી એંગલ બિટવીન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા વેક્ટર. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સર આ ડાયરેક્શનમાં છે, આનો એરિયા વેક્ટર કઈ બાજુ હોય? આ પોઈન્ટથી એરિયા વેક્ટર કન્સિડર કરો તો એરિયા વેક્ટર સર ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર એન્ડ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. તો આમ હશે કંઈ નહીં, આ તો ઇનસાઇડ થઈ ગયું ને, આ બાજુ નહીં જવાનું, આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. સો બોથ આર પેરેલલ ટુ ઇચ અધર. સો થીટા ઇઝ 0. આ તો આપણે કે દિવસના કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. સો ફ્લક્સ ફ્રોમ ધી ગોસિયન સરફેસ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E delta S cos theta. So here is the E delta S cos 0. Cos 0 is 1. So it means E delta S, delta is the surface area of this Gaussian spherical surface. So sphere area you know very well, 4 pi r square. ચાલો ગોસિયન સરફેસનો એરિયા મૂક્યો, હા ગોસિયન સરફેસનો એરિયા મૂક્યો, એની રેડિયસ શું છે? સ્મોલ આર છે. અહીંયા ભૂલ છે ને કેપિટલ આર અને સ્મોલ આરની થશે. સો રિમેમ્બર in which situation, in which equation you have to put down small r, in which equations and which situation you have to put down capital R. Done? આટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ઉતરી ગઈ? ડાઉટ નથી નામાં કોઈને? ઓકે ગુડ. સો ધેટ્સ વાય હિયર ઇઝ ધી સ્મોલ આર, હિયર ઇઝ ધી કેપિટલ આર. So here right now we have to find out the flux from the Gaussian surface. So that's why area is 4 pi small r square. So here area is phi is equal to E into 4 pi small r square. Equation number 1. પહેલું equation use થઈ ગયું. બીજું ફ્લક્સનું equation શું છે? phi is equal to Q upon epsilon 0. Okay good sir. From the Gauss law, phi is equal to Q upon epsilon 0. ચલો. Spherical cell defines in 2 dimension system. Cell છે. So here is the for the surface charge density for this spherical cell, sigma is equal to Q upon A. Sigma is equal to Q upon A. So that's why Q is equal to sigma into A. Okay good. What is A? Area of the spherical cell. જ્યાં ચાર્જ છે ને, ચાર્જ તો અહીંયા સ્ફેરિકલ સેલમાં જ છે કે નહીં? સો હિયર અહીંયા ચાર્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ એ. ચાર્જ ક્યાં ગોસિયન સરફેસ ઉપર છે? ચાર્જ તો સ્ફેરિકલ સેલ ઉપર છે. તો અહીંયા એરિયા કોનો આવશે? તો કે સ્ફેરિકલ સેલનો આવશે. સ્ફેરિકલ સેલ છે એનો એરિયા 4 પાઈ, હિયર ઇઝ ધી કેપિટલ આર સ્ક્વેર. ભૂલાય નહીં. સો ધેટ્સ વાય ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ એ. સો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ 4 પાઈ કેપિટલ આર સ્ક્વેર. And this Q value you have to put down in the flux equation. આ જે Q ની વેલ્યુ છે ને અહીંયા મૂકી દો. So sigma phi is equal to Q upon A. So phi is equal to Q upon A. On the behalf of Q you have to put down, phi is equal to Q upon epsilon 0. So Q is equal to sigma into A upon epsilon 0. So sigma into 4 pi capital R square upon epsilon 0. Done? Confirm? તો અહીંયા લખ્યું છે મેં, જો phi is equal to sigma upon epsilon 0 into 4 pi capital R square. Equation number 2. Equation number 1 જોવો જી. Equation number 1. What is the left hand side? 5. Equation number 2. What is the left hand side? 5. So that's why from the equation 1 and 2, left hand side remains same. So we compare to right hand side. So that's why E into 4 pi r square is equal to
સિગ્મા અપોન એપ્સાઇલોન 0 4 પાઈ કેપિટલ આર સ્ક્વેર 4 પાઈ કેન્સલ. તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરો? વોટ ઇઝ યોર ઓબ્જેક્ટિવ? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ એ પોઈન્ટ પી. સો યુ કન્સિડર ધી હેડ એઝ એ ઈ. સો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ કેપિટલ આર સ્ક્વેર upon epsilon 0 into small r square. Done. But you know very well sigma is equal to q upon a, and q upon a is equal to 4 pi capital R square. So on the behalf of sigma you have to put down q upon 4 pi capital R square. So that's why here r square cancel upon epsilon 0 into r square. So ન્યુમેરેટર ડિનોમિનેટર ડિફાઇન્સ ઇન ધી ડિનોમિનેટર. સો 4 પાઈ ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે. સો અવર ઇક્વેશન ઇઝ ક્યુ અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 આર સ્ક્વેર. સો અવર ઇક્વેશન ઇઝ ક્યુ અપોન 4 પાઈ એપ્સાઇલોન 0 ઇન્ટુ આર સ્ક્વેર. સો હિયર in terms of vector we have to define E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 into R square into R caret. મેં તમને કીધું હતું જો અહીંયા એરો છે તો અહીં યુનિટ વેક્ટર ડિફાઇન કરો. ડન. In terms of magnitude you have to find out the equation E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R square. So you know very well on the behalf of 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 you have to put down k. So your final equation E is equal to kq upon r square. સર આ ઇક્વેશન તો ક્યાંક આપણે જોયેલું છે. વોટ ઇઝ ધ ઇક્વેશન? ધીસ ઇઝ ધી પોઈન્ટ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇક્વેશન. E is equal to kq upon r square. એ જ ઇક્વેશન પાછું અહીંયા પ્રૂવ થયું. So it means any spherical cell with the uniform surface charge density sigma, so that's why outward the at a point P at any r distance electric field always define E is equal to most IMP equation E is equal to kq upon r square into r caret. In terms of magnitude you always define kq upon r square. કોઈ સ્ફેરિકલ સેલ છે એના સેન્ટરથી આર ડિસ્ટન્સ પાસે તમને પી પોઈન્ટ છે. At a P point, what is the electric field? So kq upon r square. Simple. Here, small r is greater than capital R because outward point છે જો જી એટલા માટે જો અહીંયા કન્ડિશન લખી small r is greater than capital R કારણ કે અહીં આ રેડિયસ છે તો આ P point તો ઓલવેઝ સ્ફેરિકલ સેલની બહાર છે ને at a P point. So that's why small r is greater than capital R. That means your considered point is outward from the cell. Confirm most IMP equation cell outside electric field E is equal to kq upon r square. Cell outward side electric field always defines kq upon r square. Always remember. Don't be forget this equation. Done? Confirm. So here next theory is inside this sphere, inside this spherical cell. Chalo okay, good. Here I remember q greater than 0, that means your field is outward direction because positive charge electric field is radially outward direction. When q is less than 0 it means negative charge. Its electric field is always in inward direction. Done? It is the direction of the electric field. It is the direction of the electric field. Okay, done? After that we have to define field inside this cell. Chalo okay, good. Here is this cell. Radius is capital R. We have to find out the inside cell electric field. So our point P is inside this cell, not outside this cell. So here we have to consider the P point at R distance. To find out the electric field at a P point we have to consider the Gaussian surface. जो यहाँ dotted line थी Gaussian surface consider करी. So here each and every point on the Gaussian surface from the center is always distance is r. આ બધા r distance છે small r. So કોઈ પણ P point consider કરો તો તમારા પાસે electric field same થશે? Yes sir, same થશે, કંઈ change નહીં થાય. So remember this thing. Sir કંઈ change ના થયું here electric field because distance remains same. So here we have to define the two equations of the flux. First is phi is equal to E delta S cos theta. Second is phi is equal to Q upon epsilon 0. So here
flux find out from this Gaussian surface. Phi is equal to E delta S because of the positive charge. Electric field always outward direction. So cos 0 is 1. So here E into 4 pi R square. Done? Confirm? આમાં ડાઉટ કોઈને? E into 4 pi R square. Here, sorry, હા? અહીંયા છે ને સ્મોલ આની જગ્યા કેપિટલ આની જગ્યાએ સ્મોલ આર સ્ક્વેર મૂકી દો. ડન? કારણ કે ગોસિયન સરફેસની રેડિયસ તો સ્મોલ આર છે ને, ઉતાવળમાં ભૂલ થઈ ગઈ. ડન? Gaussian surface, what is the Gaussian surface radius is small r. So on the behalf of capital R, you have to define the small r square. Chalo, okay, good. After that, what is the second equation? Phi is equal to Q upon A. So here, અહીંયા જુઓ તો બધો ચાર્જ છે ને અહીંયા ઉપર છે. તો ગોસિયન સરફેસમાં કંઈ ચાર્જ અંદર છે કે નહીં? તો કે સર કાંઈ નથી, કારણ કે બધો ચાર્જ તો સરફેસ ઉપર છે ઓન ધી સ્ફેરિકલ સેલ. તો સર ગોસિયન સરફેસ ઇનસાઇડ ધી ગોસિયન સરફેસ, આપણે તો સર કયો ચાર્જ ઇન ધી ગોસ લો કન્સિડર કરીએ છીએ? ચાર્જ ઇઝ કન્સિડર એન્ક્લોઝડ બાય ધી ગોસિયન સરફેસ. એન્ક્લોઝડ ના, અત્યારે સર તમે જોવા જાઓ ને તો આ જે ગોસિયન સરફેસ છે ને એની અંદર કોઈ ચાર્જ છે જ નહીં, નથિંગ ચાર્જ, બીકોઝ બધો ચાર્જ છે ને બહાર છે. પણ જ્યારે આઉટસાઇડ ગોસિયન સરફેસ કન્સિડર કરી હતી ને તો બધો ચાર્જ ઇનસાઇડ હતો. હા, પણ સર અહીંયા ઇનસાઇડ ગોસિયન સરફેસ કન્સિડર કરી તો બધો ચાર્જ આઉટસાઇડ છે. નો ચાર્જ એન્ક્લોઝ બાય ધીસ ગોસિયન સરફેસ. સો હિયર Q is equal to 0. So Q is equal to 0 means flux is equal to 0 by the Gauss law. From the equation 1 is here, and equation 2, both the left hand side remains same. So from the equation 1 and 2, E into 4 pi small r square, જો અહીંયા સ્મોલ આર લખી નાખ્યું, ઉપર ઉતાવળમાં કેપિટલ આર લખાઈ ગયું હતું. સો E is into 4 pi small r square is equal to 0. So what is your objective? Sir, our objective is electric field. Yes sir, electric field. So consider head as a electric field. So that's why E is equal to 0, કારણ કે 4 pi r square denominatorમાં જાય, 0 upon any 4 pi r square is equal to 0. So electric field 0 inside the spherical cell. Electric field 0 inside the spherical cell. Always remember, always. Inside the spherical cell, electric field is 0, and outward side the electric field, always E is equal to KQ upon R square. Remember, outside the spherical cell, always define electric field is equal to KQ upon R square. Inside the spherical cell, E is equal to 0. Always remember. Always remember. Always. Most IMP concepts and theory for you. સેકન્ડમાં સર 0 કેમ થયું? બટ સર સ્ફેરિકલ સેલની અંદર ગોસિયન સરફેસ હતી, એટલે બધો સાઈડ ચાર્જ છે ને સર એ આઉટવર્ડ સાઈડ હતો. Inside the spherical cell, no charge. So that means flux is equal to 0. Flux is equal to 0. That means electric field is equal to 0. Flux 0 શું કામ થયું? સર ચાર્જ નહોતો. ચાર્જ હોય ને તો જ ફ્લક્સ હોય. એમનામાં લોજિક છે ને, ચાર્જ જ નથી તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ક્યાંથી હોય? ડન? એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાંથી. સો હિયર પાછું રિપીટ કરું છું, આઉટસાઇડ પોઈન્ટ ફ્રોમ ધી સ્ફેરિકલ સેલ, ઓલવેઝ રિમેમ્બર ઇક્વેશન ઇઝ KQ upon R square. Inside the point P, electric field inside the point P on the spherical cell, E is equal to 0. ત્રણેયના ઇક્વેશન પાછા યાદ કરી લઈ. We have to define 3 equations here. For the wire, electric field E is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 R. Done? For the plane sheet, E is equal to sigma upon 2 epsilon 0. For the spherical cell, in the spherical cell, we have to define the 2 cases. First is outside point P, electric field E is equal to KQ upon R square. And inside this spherical cell, point P, at r distance, so inside this spherical cell, electric field is 0 because charge inside this spherical cell is 0. Done? Confirm?
ચાલો ગયા વખતેની જેમ જ હું છે ને આ પીડીએફ ઓલરેડી તમને સેન્ડ કરી દઈશ, આમાંથી તમે હોમવર્ક કરી લેજો. ડન. અને ટેક્સ્ટ બુકમાં તો ઘણું બધું લખેલું છે, બટ તમારે એક્ઝામમાં આના રિલેશનમાં જ લખવાનું છે, એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. આમાંથી લખી લેજો થિયરી, મોસ્ટ આઈએમપી થિયરી છે. ગૌસ લો એપ્લિકેશન ફોર ધી લોંગ વાયર, ફોર ધી પ્લેન શીટ એન્ડ ફોર ધી spherical cell. Done. After that we have to define our example 1.13, our chapter last example. Last example is 1.13. So here example 1.13 in your textbook page number 40, we have to define the question of the example 1.13. So question is that an early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze. કંઈક તમારા પાસે આ છે ને ન્યુક્લિયસ છે, એ પ્લસ છે, ઓબ્વિયસ છે ન્યુક્લિયસનો ચાર્જ પ્લસ હોય, બીકોઝ ઇન ધી ન્યુક્લિયસ વી હેવ ટુ ડિફાઇન પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન. પ્રોટોન have a positive charge and neutron is the neutral. So that's why nucleus is the positive charge. His charge is Zd. આ ન્યુક્લિયસનો ચાર્જ કેટલો છે એને એમ કીધું છે Zd છે. ડન. સરાઉન્ડેડ બાય યુનિફોર્મ ડેન્સિટી ઓફ ધી નેગેટિવ ચાર્જ. આ ન્યુક્લિયસ છે ને, આ જે ન્યુક્લિયસ છે ને એ સરાઉન્ડેડ બાય યુનિફોર્મ ચાર્જ ડેન્સિટી ઓફ ધી નેગેટિવ ચાર્જ. એ નેગેટિવ ચાર્જથી સરાઉન્ડ થઈ ગયેલો છે, બટ અહીં પર્ટિક્યુલરલી યુનિફોર્મ ડેન્સિટી છે. ડન. આની રેડિયસ કંઈક કેપિટલ આર છે, કંઈક આ ડિફાઇન કર્યું. ઓકે, ગુડ. ધ એટમ એઝ વોલ ઇઝ ન્યુટ્રલ. ઇટ મીન્સ આખો એટમ છે ને, આ એટમ બન્યો ને, હિયર ઇઝ ધી વન એટમ, એટમ્સ ન્યુક્લિયસ ઇઝ પોઝિટિવ ચાર્જ, હિયર ઇઝ ધી નેગેટિવ ચાર્જ, યુનિફોર્મ ચાર્જ ડેન્સિટી, બટ whole atom is neutral. Neutral means total charge is equal to 0. Total charge is equal to 0. Total charge સર કોનો કોનો? સર આ ન્યુક્લિયસ ચાર્જ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ. Total charge is 0. It means system atom is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? તમને ક્વેશ્ચનની અંદર બે ઇનસાઇડ ધી આર ડિસ્ટન્સ કીધું છે એન્ડ આઉટસાઇડ ધી આર ડિસ્ટન્સ કીધું છે. ઇનસાઇડ ધી આર એન્ડ આઉટસાઇડ ધી આર. ડન. બે પોઈન્ટ ડિફાઇન કરેલા છે. So inside the electric field is defined, and what is the equation of outside the electric field have to be defined from this atom. એટમ આપ્યો છે, એટમની અંદર એક ન્યુક્લિયસ છે, ન્યુક્લિયસનો ચાર્જ Zd છે, સરાઉન્ડેડ બાય યુનિફોર્મ ચાર્જ ડેન્સિટી ઓફ ધી નેગેટિવ ચાર્જ. So you have to find out a electric field due to this atom inside the atom or outside the atom. Simple. આટલી વસ્તુ તમને કીધી છે. ડન. ડાઉટ આમાં કોઈને? સિસ્ટમ ન્યુટ્રલ છે. ન્યુટ્રલ મીન્સ વોટ? ટોટલ ચાર્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. નંબર ઓફ પોઝિટિવ ચાર્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ નેગેટિવ ચાર્જ. So systems is defined neutral, it means total charge is equal to 0. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ? ચાલો આપણે હવે સોલ્યુશન ચાલુ સ્ટાર્ટ કરીએ. હિયર ઇઝ ધી સિસ્ટમ ઇઝ ન્યુટ્રલ. સો ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું. સિસ્ટમ ન્યુટ્રલ છે, ઇટ મીન્સ ટોટલ ચાર્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ટોટલ ચાર્જ મીન્સ કોનો ચાર્જ સર? તો કે સર ન્યુક્લિયસ ચાર્જ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ન્યુક્લિયસ ચાર્જ તો ઓલરેડી તમને ડિફાઇન કરેલો છે સર. ઇનસાઇડ ધી ક્વેશ્ચન ન્યુક્લિયસ ચાર્જ ડિફાઇન્સ Zd કરેલો છે ડિફાઇન, બટ વોટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ? સર આ કેમ લખ્યું? ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ ક્યુ થાય, ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રો ઇન્ટુ વી લખેલું છે. તો કે સર વોલ્યુમ ચાર્જ ડેન્સિટી તમને ખબર છે? રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન વી. એટમ ઇઝ ડિફાઇન સ્ફિયર. સ્ફિયર ઇઝ ધી 3-dimensional system. For the 3-dimensional system, we have to define volume. So that's why here Q is equal to rho into V. Rho m નામ. V means sphere volume is 4/3 pi r cube. થાય કે ના થાય? તો જો લખ્યું અહીંયા Zd તો ઓલો ચાર્જ હતો એ મળી ગયો. ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જને Q કન્સિડર કરો તો Q is equal to for the 3-dimensional system શું લખ્યું? Rho into V. Rho m નામ. V means 4/3 pi r cube is equal to 0. Zd plus rho into 4/3 pi r cube is equal to 0.
ડન. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? તો કે ગુડ. રો ઇન્ટુ 4 આ ઝેડી છે, આ બાજુ પ્લસ છે, સામેની બાજુ જાય તો કેવું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. યસ સર. સો હિયર રો ઇન્ટુ 4/3 પાઈ આર ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ઝેડી. ડન. સો હિયર કન્સિડર એઝ એ રો. રો ઇઝ ઓલવેઝ કોન્સ્ટન્ટ. સો રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું તમને? 3 ડિનોમિનેટરમાં અહીંયા ન્યુમેરેટરમાં આવી જાય. સો હિયર માઇનસ 3 ZD અપોન 4 પાઈ આર ક્યુબ માઇનસ 3 ZD અપોન 4 પાઈ કેપિટલ આર ક્યુબ ઇક્વેશન નંબર 1. ચાલો અહીંથી તમને રો મળી ગયો. શું મળી ગયો? રો. સર હજી તમારો ઓબ્જેક્ટિવ તો ફૂલફિલ થયો જ નથી, તમે હજી સ્ટાર્ટ જ નથી કર્યું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કે આઉટસાઇડ પોઈન્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શું હોય ને ઇનસાઇડ પોઈન્ટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શું હોય. ડન. તો ચાલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ કન્સિડર આર લેસ દેન આર. સ્મોલ આર ઇઝ લેસ દેન આર. ઇટ મીન્સ ઇનસાઇડ કે આઉટસાઇડ? તમારો સ્મોલ આર છે એ કેપિટલ આર કરતાં નાનો છે, સ્મોલ છે. સો સર એનો મિનિંગ તમે ઇનસાઇડ છો. ડન. સો ઇનસાઇડ એટ આર ડિસ્ટન્સ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી ગોસિયન સરફેસ એટ એ આર ડિસ્ટન્સ. ગોસિયન સરફેસ કન્સિડર કરી લીધી. યસ સર. હવે તમારે કાંઈ નથી કરવાનું. બે ઇક્વેશન ફ્લક્સના છે. ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા. સેકન્ડ ઇક્વેશન ઇઝ ક્યુ અપોન એપ્સિલોન 0. આ બેને કમ્પેર કરો, જવાબ આવી જશે. ચાલો અહીંયા ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા ફોર ધી ગોસિયન સરફેસ. ફોર ધી ગોસિયન સરફેસ, નોટ ધીસ સરફેસ. કેપિટલ આર ના લેતા. ગોસિયન સરફેસની રેડિયસ શું છે? સ્મોલ આર. એ જ કન્સિડર કરવાનું છે. સો હિયર phi is equal to E into 4 pi r square cos 0. Because of this positive charge, electric field is from outward side and always perpendicular. So that's why unit vector, area vector is also defined in outward side. Done? Doubt આમાં both are parallel to each other. એ તો તમને હવે ખબર પડી જ જાવી જોઈએ. અહીંયા તમને એરિયા વેક્ટર આઉટવર્ડ સાઇડ તમે જે સરફેસ કન્સિડર કરેલી છે ને આઉટવર્ડ સાઇડમાં જ એરિયા વેક્ટર કન્સિડર થાય, ઇનસાઇડ સાઇડમાં એરિયા વેક્ટર કન્સિડર ના થાય, ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર. સો એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા વેક્ટર બોથ આર પેરેલલ ટુ ઇચ અધર. સો ધેટ્સ વાય કોસ 0. અહીંયા શું કામ 4 પાઈ સ્મોલ આર સ્ક્વેર મૂક્યો? સર ગોસિયન સરફેસની રેડિયસ છે ને, હિયર ઇઝ ધી સરફેસ, રેડિયસ ઓફ ધીસ ગોસિયન સરફેસ ઇઝ સ્મોલ આર. સો ધેટ્સ વાય E into 4 pi r square flux pass out through this Gaussian surface. આપણે ફ્લક્સ કોનું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું? ગોસિયન સરફેસમાંથી ફાઇન્ડ આઉટ થતું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. ઓકે ગુડ. ફ્રોમ ધી ગોસ લો ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એપ્સિલોન 0. ક્યુ મીન્સ ટોટલ ચાર્જ એન્ક્લોઝડ બાય ધી ગોસિયન સરફેસ. સમજવા જેવું છે. ટોટલ ચાર્જ એન્ક્લોઝડ બાય ધી ગોસિયન સરફેસ. તો વિચારો જી, ગોસિયન સરફેસ એની અંદર તો આખો ન્યુક્લિયસ આવી ગયો, તો ન્યુક્લિયસનો ચાર્જ તો કેટલો છે? ઝેડી પ્લસ અહીંયા કંઈક જી ગોસિયન સરફેસ છે એને કંઈક ઇલેક્ટ્રોન પોતે કવર કર્યા હશે કે નહીં? કે હકીકતે આખા એટમે ઇલેક્ટ્રોન કવર, પણ આખા એટમના ઇલેક્ટ્રોન નથી લેવાના. હિયર વી હેવ ટુ કન્સિડર્ડ ઓનલી ઇલેક્ટ્રોન ધોસ વિચ ઇનસાઇડ ધી ગોસિયન સરફેસ. સો ધેટ્સ વાય રો એમનમ. ને વોલ્યુમ કેનું લેશો? તો કે 4/3 પાઈ સ્મોલ આર ક્યુબ. ગોસિયન સરફેસની રેડિયસ કેટલી છે એટલી, તો એના જે ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ જ કન્સિડર કર્યા. તો કે સર આજી જે ઝેડી પ્લસ રો ઇન્ટુ 4/3 પાઈ સ્મોલ આર ક્યુબ. અહીંયા તમે જે કન્સિડર કર્યું ઝેડી પ્લસ રો 4/3 પાઈ કેપિટલ આર ક્યુબ, આ આખા એટમનું હતું એટલા માટે અહીંયા કેપિટલ આર આવ્યો. આ છે ને હિયર ફોર ધી ઓનલી વી હેવ ટુ કન્સિડર્ડ for the Gaussian surface only. So that's why અહીંયા સ્મોલ આર આવ્યો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ભૂલાય નહીં. આ for the whole atom we have to put down the capital R. For the only Gaussian surface total charge is ZD. કારણ કે ઓલરેડી Gaussian surface ની અંદર ન્યુક્લિયસ છે. પણ અહીંયા વોલ્યુમ તમે કોનું લેશો? તો કે Gaussian surfaceનું. આ સ્ફિયર જ છે. Gaussian surface આમ જોશો તો તમને સર્કલ દેખાય, બટ એક પ્રકારનો સ્ફિયર જ છે. 3 dimension સિસ્ટમ. આ એટમ છે એ સ્ફિયર છે. સો હિયર રો ઇન્ટુ 4/3 પાઈ સ્મોલ આર ક્યુબ. ડાઉટ આમાં કોઈને? સો રોની વેલ્યુ તમને ખબર હતી કે નહોતી ખબર? એ તો કોન્સ્ટન્ટ હોય કે ના હોય? સર આ રહી આખી રોની વેલ્યુ ઉપાડીને અહીંયા મૂકી દો. ચલો આ ક્યુની વેલ્યુ મૂકી અહીંયા ZE પ્લસ રો ઇન્ટુ 4/3 પાઈ સ્મોલ આર ક્યુબ. ડન.
अपॉन एप्सिलॉन 0 થઈ ગયો. ચાલો હવે છે ને રોની વેલ્યુ મૂકો. રોની વેલ્યુ શું અહીંયા ઝેડ ઇન ઝેડ એમને -3 ZD अपॉन 4 પાઈ કેપિટલ આર ક્યુબ 4/3 પાઈ આર ક્યુબ 3 કેન્સલ 4 કેન્સલ પાઈ કેન્સલ. તો અહીંયા વધ્યું શું તમારા પાસે? તો કે અહીંયા ઝેડી ના માઇનસ હતું કે નહીં, પ્લસ માઇનસ તો અહીંયા શું વધ્યું ઝેડી ઇન્ટુ સ્મોલ આર ક્યુબ अपॉन કેપિટલ આર ક્યુબ अपॉन એપ્સિલોન 0. આવું વધ્યું કે ના વધ્યું? તો કે સર અહીંથી ઝેડી કોમન નીકળે કે ના નીકળે? તો ઝેડી કોમન કાઢી લીધું. અહીંથી ઝેડી કોમન કાઢી લ્યો, હિયર ઝેડી, તો અહીંયા 1 વધે, તો અહીં ઝેડી કોમન કાઢ્યો તો અહીંયા 1 વધ્યો, માઇનસ અહીંથી ઝેડી નીકળી ગયો તો અહીંયા શું વધ્યું સ્મોલ આર ક્યુબ अपॉन કેપિટલ આર ક્યુબ अपॉन એપ્સિલોન 0. હા કે ના? તો કે ગુડ. આને આમ લખી શકો ZD अपॉन એપ્સિલોન 0 ઇન બ્રેકેટ 1 માઇનસ સ્મોલ આર ક્યુબ अपॉन કેપિટલ આર ક્યુબ લખી શકો. ડન? આમાં ડાઉટ નથી ને? તો અહીંયા તમે ઇક્વેશન નંબર 2 કર્યું. ચાલો ઇક્વેશન નંબર 1 ક્યાં હતું આર્યું? એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જોવો તો 5 છે. ઇક્વેશન નંબર 2 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જોવો તો શું છે 5. સો ફ્રોમ ધી ઇક્વેશન 1 and 2 we have to define left hand side remains same, so we compare to right hand side. So okay, good. So E into 4 pi r square is equal to ZD upon epsilon 0 1 minus small r cube upon capital R cube. Done. So electric field is equal to ZE. આ તમારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હતું ને, તો આ 4 પાઈ આર સ્ક્વેર ડિનોમિનેટરમાં જાય કારણ કે અહીંયા ન્યુમેરેટરમાં છે. સો હિયર ZD अपॉन 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 આર સ્ક્વેર ઇન બ્રેકેટ 1 માઇનસ સ્મોલ આર ક્યુબ अपॉन કેપિટલ આર ક્યુબ. હવે જોજો આ આર ક્યુબ છે ને હું બ્રેકેટની અંદર જવા દઉં છું તો એ ડિનોમિનેટરમાં બધે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય કે ના થાય? કારણ કે એ ડિનોમિનેટરમાં છે એટલે જો અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ થયું 1 अपॉन આર સ્ક્વેર થયું કે ના થયું? 1 સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય, આની સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય. સો 1 अपॉन આર સ્ક્વેર માઇનસ 1 अपॉन જો આર સ્ક્વેર અહીંયા મલ્ટીપ્લાઇડ થયું કે ના થયું? ઇનસાઇડ ધી બ્રેકેટ આખા ડિનોમિનેટરમાં આર સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાઇડ થયું. ડન? તો અહીંયા જો અહીંયા આર ક્યુબ છે અને અહીંયા આર સ્ક્વેર છે તો એક આર ઉપર વધે. ડન? સો ધેટ્સ વાય અવર ફાઇનલ ઇક્વેશન ઇઝ ZD अपॉन 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 1 માઇનસ આર સ્ક્વેર માઇનસ સ્મોલ આર अपॉन કેપિટલ આર ક્યુબ. આ તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ ધી એટમ એટ એ આર ડિસ્ટન્સ ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ. એટ એ આર ડિસ્ટન્સ તમે ગમે તે એટમની અંદર ફાઇન્ડ આઉટ કરો ને, એટમ છે ગમે ત્યાં, સર મારે આ ડિસ્ટન્સ આ રાખવું છે, કાંઈ વાંધો નહીં. આ 2 સેન્ટીમીટર છે મારે 3 સેન્ટીમીટર રાખવું છે, કાંઈ વાંધો નહીં. તો અહીંયા છે ને છેલ્લા લાસ્ટ ઇક્વેશનની અંદર સ્મોલ આર છે ને અહીંયા 2 ની જગ્યાએ કેટલા મૂકી દો 3, કારણ કે આ તો એટમ રેડિયસ છે, તો કોઈ દિવસ ચેન્જ નથી થવાની. ઝેડ એટોમિક નંબર કોઈ દિવસ ચેન્જ નથી થવાનો. ઈ કોઈ દિવસ ચેન્જ, આ બધું કોન્સ્ટન્ટ છે, ખાલી ચેન્જ શું થાય છે તો કે સ્મોલ આર. ઇનસાઇડ ધી એટમ આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. ઇનસાઇડ ધી એટમની જ વાત કરો છો તમે, આઉટસાઇડ ધી એટમની વાત કરતા નથી. એ હવે ડિસ્કશન કરવાનું છે આઉટસાઇડ ધી એટમ શું થાય. ડન? આમાં ડાઉટ કોઈને? એક વખત આખી કેલ્ક્યુલેશન છે ને બહુ નિરાતે મોઢે ગણવાનું છે આખી કેલ્ક્યુલેશન. ડન? 4 માર્ક્સનો IMP સમ છે ફ્રોમ ધી ચેપ્ટર નંબર 1. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? ઓકે ગુડ. તો 4 માર્ક્સનો IMP સમ છે. પહેલાં ઇનસાઇડ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું સર, હવે છે ને તમારે આઉટસાઇડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ચાલો આઉટસાઇડ ધી સરફેસ, આઉટસાઇડ કેટલી કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થાય? ચાલો વી હેવ ટુ કન્સિડર ધ એટમ and we have to define outside the any point P, we have to find out electric field. So for the find out the electric field we have to define particularly Gaussian surface from the through the pass out the point P. Gaussian surface consider કરવી પડે. પછી સર ફ્લક્સના બે ઇક્વેશન યુઝ કરો, વાત થઈ પૂરી. flux phi is equal to E delta S cos 0 1. So it means r distance is a Gaussian surface નું flux find out થાય ને. So E into area કેટલો લીધો 4 pi small r square. Done? બીજું ઇક્વેશન from the Gauss law phi is equal to Q upon epsilon 0. It means charge is enclosed by this Gaussian surface 0. સર 0 ક્યાંથી? આ ન્યુક્લિયસનો ચાર્જ છે, અહીંયા કંઈક ઇલેક્ટ્રોન છે, પણ હોલ એટમ ઇઝ ન્યુટ્રલ. સો ટોટલ ચાર્જ ઓફ ધીસ એટમ ઇઝ 0.
ન્યુટ્રલ છે, અહીંયા તમે હવે એક્સ્ટ્રા કોઈ ચાર્જ મૂકી દો ને અહીંયા પ્લસ, તો એ ચાર્જ કન્સિડર થાય. બટ હિયર સર અહીંયા ન્યુક્લિયસનો ચાર્જ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન ચાર્જ, ટોટલ ચાર્જ એન્ક્લોઝ બાય ધીસ ગોસિયન સરફેસ છે ને એ ઝીરો થતું હતું. સો ધેટ્સ વાય આ ઝીરો થઈ ગયું. સો અહીંયા છે ને ઝીરો મૂકીશું બીકોઝ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો. વાય સર અહીંયા કેમ ઝીરો મૂક્યું તમે? બીકોઝ ટોટલ ચાર્જ એન્ક્લોઝ બાય ધીસ સિસ્ટમ. તો આ ગોસિયન સરફેસ છે આખા એટમને કવર કરે છે કે નથી કરતી? જોવો જી સર, આખા એટમને કવર કર્યું. તો એટમ ટોટલ ચાર્જ ઇઝ ઝીરો. સો ધેટ્સ મીન્સ ગોસિયન સરફેસ એન્ક્લોઝડ બાય ધીસ ગોસિયન સરફેસ ચાર્જ ઇઝ ઝીરો. જો આ ન્યુટ્રલ ના હોત ને તો ચાર્જ ઝીરો ના થાત. આ ન્યુટ્રલ છે, ક્વેશ્ચનમાં જ કીધું છે ઓલરેડી ને. ન્યુટ્રલ મીન્સ ટોટલ ચાર્જ ઇઝ ઝીરો. So that's why Q is equal to 0. Q is equal to 0. It means phi is equal to 0. That means we have to, from the equation 3 and 4, left hand side remains same. So we have to compare the right hand side. So that's why here right hand side to compare electric field outside the any point of this atom is 0. સર આની પહેલાંની થિયરી તમે ભણાવી ને, સ્ટડી કરાવીને, એમાં ઇનસાઇડ ધી સ્ફિરિકલ સેલ છે ને એ ઝીરો થતું, એટલે અમુક વિચારવા માંડે સર હમણાં જ થિયરી ભણાવી ઇનસાઇડ ધી સ્ફિરિકલ સરના આન્સર ઝીરો આવ્યું તો જો આ રહ્યું જો. પણ અહીંયા શું હતું ભાઈઓ તથા બહેનો, ઇનસાઇડ ધી સ્ફિરિકલ સેલ છે ને અહીંયા કોઈ ચાર્જ હતો જ નહીં. બટ એટમની અંદર અહીંયા છે ને યુનિફોર્મલી નેગેટિવ ચાર્જ છે ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો છે. રિમેમ્બર, આ સ્ફિરિકલ સેલ છે ને એનો બધો ચાર્જ સરફેસ ઉપર હતો, એટલે ઇનસાઇડ ઝીરો થઈ ગયો. આઉટસાઇડ કંઈક મળ્યું મને, કારણ કે એ કંઈ ઝીરો થતું નતું. આઉટસાઇડમાં આખી સ્ફિરિકલ સેલનો ચાર્જ મને કંઈક કેક્યો પણ આ સ્ક્વેર મળે છે. બટ અહીંયા સ્ફિયર છે, સ્ફિરિકલ સેલ નથી. સ્ફિયરને ઇનસાઇડ કંઈક ઇલેક્ટ્રોન્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ છે ને વચ્ચે કંઈક ન્યુક્લિયસ છે પ્લસ ચાર્જ સાથે. ટોટલ ચાર્જ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ ઝીરો. બટ ઇનસાઇડ ઝીરો નથી. બધા ઇલેક્ટ્રોન કવર ના થાય ને, થોડાક જ ઇલેક્ટ્રોન કવર થઈ જાઉં ઇનસાઇડ કહું છું તો. એટલા માટે છે ને અહીંયા ઇનસાઇડ છે ને ઝીરો નથી થતું. એટલે અમુકને ક્વેશ્ચન થાય સર હમણાં થિયરી ભણાવી અને આજે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરાવે છે, એમાં બેમાં ડિફરન્સ શું છે? ઓલી સ્ફિરિકલ સેલ હતું ને ઇનસાઇડ ધી એના બધા ચાર્જ છે ને સરફેસ ઉપર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ હતા. અહીંયા બધા ચાર્જ છે ને ઇનસાઇડ ધી સ્ફિયર ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ છે. સો ધેટ્સ વાય ઇનસાઇડ આન્સર મળે. આઉટસાઇડ શું કામ ના મળે? because outside this sphere whole atom have to be covered and whole atom total charge is equal to 0. So that's why flux is equal to 0. Flux is equal to 0. It means electric field is equal to 0 outside of the surface. Remember, outside of the surface is 0. Most IMP part. Only for your information, R is equal to R, same as E is equal to 0 થાય. It means surface ઉપર છે ને, surface ઉપર electric field 0 થાય. Always remember. For this surface electric field also defined as a 0. Remember this part. Okay, good. સમજાઈ ગયું? ડાઉટ આમાં કોઈને? એક્ઝામ્પલ 1.13, last example of our chapter. It means total chapter of electric charge and electric field is complete right now. Exercise and additional exercise we have to calculate only. Done? Confirm. આ PDF ઓલરેડી હું સેન્ડ કરી દઈશ. તમે લોકો આમાંથી જ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. સો રાઇટ નાઉ વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટેડ ધી એક્સરસાઇઝ. એક્સરસાઇઝ સ્મોલ સમ છે આપણી પાસે. We have to calculate the two sums right now. So example exercise 1.1 sum. What is the force between exercise ચાલુ થઈ? So exercise means whole chapter revision થશે. આખા ચેપ્ટરનું રિવિઝન થાય ને, પહેલા લઈને છેલ્લા સુધીના જેટલા પણ ઇક્વેશન હશે ને અહીંયા રિવાઇઝ થશે. સો પ્લીઝ આમાં જે ઇક્વેશનનો યુઝ કરીએ છીએ એને યાદ રાખવાની ટ્રાય કરો. રિમેમ્બર વોટ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી વી હેવ ટુ ડન. ચેપ્ટર નંબર 1 કમ્પ્લીટ થાય છે અને સાથે સાથે આઈ થિંક સો ચેપ્ટર નંબર 2 પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો સર એકી સાથે 2 ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થયા. નેક્સ્ટ સન્ડે ચેપ્ટર 2ની એક્ઝામ છે. સો ચેપ્ટર 2 તો કવર થઈ જશે. ડન. એના પછી આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 વોલ ચેપ્ટરની એક્ઝામ રાખવાના છીએ. નેક્સ્ટ ફિઝિક્સનો ટર્મ આવે ને ત્યારે નેક્સ્ટ સન્ડે તો ચેપ્ટર 2 છે.
डाउट आमां कोईने? सो हियर exercise 1.1, what is the force between two small charged sphere having the charges of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? સર અહીંયા બે ચાર્જ છે Q1 Q2, એ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ આ છે, તો આની વચ્ચેનું ફોર્સ કેટલું થાય? તો કે ફ્રોમ ધી કુલમ્સ લો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेर. सिंपल. Q1 ही है तमारा पासे, Q2 ही है तमारा पासे, R ही है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. सिंपल. डन. चलो कैलकुलेशन જોઈએ. एक्सरसाइज 1.1, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. When two charges Q1 and Q2 defines at R distance, so force always defined from the Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. What is the value of K? 9 into 10 raised to 9. What is the Q1? 2 into 10 raised to minus 7. What is Q2? 3 into 10 raised to minus 7. What is R? 30 centimeter converted into meter. So 30 into 10 raised to minus 2 whole square. चलो कैल्सी लाइन गणतरी करवानी છે, તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. So here numerator calculation 54 into 10 raised to minus 5 upon 900 into 10 raised to minus 4. When you have to divide this terminology, your answer is 0.06 into 10 raised to minus 1. So point is defined from the 6, behind the 6. So that's why 6 into 10 raised to minus 3 Newton, it is the repulsive force of this system. It is the repulsive force of this system. When two, why repulsive force? Because two charge is same, 2 into 10 raised to minus 7 and 3 into 2 into 10 raised to minus 7 and 3 into 10 raised to minus 7, both charge are positive. Positive charge, repulsive force. So here 6 into 10 raised to minus 3 Newton is repulsive force, have to be defined. Done. Easy sum for us. Sum easy હતો ને? Same to same. 1.2, the electrostatic force on the small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb is in air is 0.2 Newton. તો સર બે ચાર્જ છે Q1 Q2, એક 0.4 માઇક્રોકુલમ છે, એક માઇનસ 0.8 માઇક્રોકુલમ છે. એ બે વચ્ચેનું ફોર્સ આપી દીધું છે 0.2 ન્યૂટન. કેટલું ફોર્સ લાગે છે? 0.2 ન્યૂટન. ઓકે સર. શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે? વોટ ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધી ટુ સ્ફિયર્સ? આ કંઈક ડિસ્ટન્સ હશે ને, એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. વોટ ઇઝ ધી ફોર્સ ઓન ડ્યુ ટુ ધી સેકન્ડ સ્ફિયર? વોટ ઇઝ ધી ફોર્સ ઓન ધી સેકન્ડ સ્ફિયર ડ્યુ ટુ ધી ફર્સ્ટ? એ સેકન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. પહેલાં ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. સર બે ચાર્જ છે, આ ડિસ્ટન્સ ઉપર છે Q1 Q2, બે વચ્ચેનો ફોર્સ F લાગે છે. તો આર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે, તો આર આપને મળી જાય ને ફ્રોમ ધી કુલમ્સ લો F ઇઝ ઇક્વલ ટુ K Q1 Q2 અપોન R સ્ક્વેર. આર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. કન્સિડર હેડ એઝ એ R, સો F defines its denominator. So here for the 1.2 F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Consider head as R square, K Q1 Q2 upon F. So K is 9 into 10 raised to 9. Q1 is 0.4 into 10 raised to minus 6. And Q2 is 0.8 into 10 raised to minus 6. અમુકને ક્વેશ્ચન થાય, સર ક્વેશ્ચનમાં તો છે ને Q2 માઇનસમાં છે, but in terms of distance we have to consider only magnitude. So that's why અહીંયા માઇનસ કન્સિડર કર્યું નથી, યાદ રાખજો. રિમેમ્બર, in terms of magnitude we cannot consider the minus sign. અહીંયા તમે માઇનસ કન્સિડર કરો ને તો ડિસ્ટન્સ માઇનસમાં આવે. ડિસ્ટન્સ માઇનસમાં હોય ના હોય ને? ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન પોઝિટિવ. 0 મીટર માઇનસ 1 મીટર ડિસ્ટન્સ હોય, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હોઈ શકે છે. ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇન પ્લસ. So that's why here we cannot consider the minus sign. So define the particularly numerator calculation 2.88 into 10 raised to minus 3 and force between two charges is 0.2 Newton. So your answer is 14.4 into 10 raised to minus 3.
So point behind the force, so 144 into 10 raised to minus 4. Here is the r square. Square defined in opposite side. That means under root. Under root of 144 is 12 and 10 raised to minus 4 under root is 10 raised to minus 2. So defines in the point 2 is defined from the 12. એ 12 આપી દો. So that's why distance is 0.12 meter. બે ચાર્જ છે સર, 0.4 માઇક્રોકુલમ એન્ડ માઇનસ 0.8. બે વચ્ચેનું ફોર્સ કેટલું હતું? તો કે સર 0.2 ન્યૂટન. તો ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? તો કે સર 0.12 મીટર. ડન? ડાઉટ આમાં કોઈને? તો સર બીજું કેવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે ને? વોટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન? વોટ ઇઝ ધી ફોર્સ ઓન ધી સેકન્ડ સ્ફિયર ડ્યુ ટુ ફર્સ્ટ? જો તો અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ફિયર છે, અહીંયા સેકન્ડ સ્ફિયર છે. તો ફર્સ્ટ સ્ફિયર સેકન્ડ સ્ફિયર ઉપર કેટલો ફોર્સ એપ્લાય કરે છે? સર 0.2 ન્યૂટન. તો ઓબ્વિયસ છે સેકન્ડ સ્ફિયર ફર્સ્ટ સ્ફિયર ઉપર કેટલો ફોર્સ ડિફાઇન કરતો હશે? 0.2 ન્યૂટન. ન્યૂટન્સ થર્ડ લો ખબર છે, કુલમ્સ લો પ્રૂવ કર્યો તો ત્યારે લખ્યું હતું કુલમ્સ લો ઓલ્સો obey the rule of the Newton's third law. Same magnitude but opposite in direction. Magnitude same હોય, first sphere and second sphere we have to define. First sphere and second sphere we have to define. Here is given 0.4 minus 0.8. It means 0.4 કઈ ડાયરેક્શનમાં જશે? એક પ્લસ છે એક નેગેટિવ છે, આમ એટ્રેક્ટ થશે કે નહીં થાય? તો આ ડાયરેક્શનમાં જશે. 0.8 કઈ ડાયરેક્શનમાં જશે? સર આ ડાયરેક્શનમાં જશે. ડિસ્ટન્સ બે વચન કેવું છે? સેમ છે. કેટલું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું? 0.12. સો 0.4 ચાર્જ એપ્લાઇડ ધી on the 0.8 charge force is same force have applied the 0.8 charge on the 0.4 charge. Done? 0.4 ચાર્જ જેટલો ફોર્સ એપ્લાય કરે ને એટલો જ 0.8 ચાર્જ એપ્લાય કરે, કારણ કે ડિસ્ટન્સ તો સેમ છે. સો 0.4 કેટલો એપ્લાય કરતો હતો? સર અહીંયા આપ્યું 0.2 ન્યૂટન. સો 0.8 0.4 ઉપર કેટલો એપ્લાય કરે? એટલો જ કરે, 0.2 ન્યૂટન. ન્યૂટન્સ થર્ડ લો, સેમ મેગ્નિટ્યુડ બટ ઓપોઝિટ ઇન ડાયરેક્શન. સેમ મેગ્નિટ્યુડ ઓપોઝિટ ઇન ડાયરેક્શન. ન્યૂટન્સ થર્ડ લો, મેગ્નિટ્યુડ સેમ રહે. Q1 છે Q2 ઉપર કેટલો ફોર્સ એપ્લાય કરે છે? 0.2. સો Q2 છે Q1 ઉપર કેટલો ફોર્સ એપ્લાય કરશે? 0.2. But direction have been opposite. Both forces direction have been opposite. Remember this part. ભૂલાય નહીં. So that's why force on the second sphere due to first sphere is 0.2 Newton. But attractive force ne, one charge is plus, second is minus. So that's why force is attractive. Done? Doubt આમાં કોઈને? Doubt નથી ને? સ્મોલ MCQ છે આ બધા. હા, 1.1 and 1.2 આ સ્મોલ MCQ છે. આમાં કોઈ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. એક ફોર્સ આપેલો છે, બીજો ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, એ જ મેગ્નિટ્યુડ રહે. ડિસ્ટન્સ ક્યાં ચેન્જ થાય છે? કુલમ્સ લો ઇઝ ડિફાઇન ઇન ધી ડિસ્ટન્સ સ્ક્વેર લો, ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ આર સ્ક્વેર. ડિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય તો જ ફોર્સ ચેન્જ થાય, બાકી ફોર્સનું મેગ્નિટ્યુડ સેમ રહે બટ ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ હોય. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. In terms of magnitude, both the sphere applied the forces remain same always, but direction is opposite to each other. Newton's third law. Done? Confirm? Okay, good. Chapter number 1 complete થઈ ગયું છે. જો ટાઈમ મળે તો આખું ચેપ્ટર નંબર 1 એક વખત રિવાઇઝ કરી જજો. ડન? આજનું બધું હોમવર્ક વન ટાઈમ છે. આખી PDF હું તમને સેન્ડ કરી દઉં છું. પ્લીઝ ડુ હોમવર્ક સિરિયસલી. ઓકે ગુડ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર પાછા ભેગા થઈએ. એક્સરસાઇઝ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. ઓકે ગુડ. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.